एक तो बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे सामने माझे दे विचों नीलियां पीलियां दस्तारां सोहंदियां ने। माझे वालिओ, माझा हमेशा ही संघर्षां दा, अंदोलनां दा, लहरां दा गढ़ रहा है ते माझे ने मार भी बड़ी झल्ली है, चाहे 47 होवे, चाहे 84 होवे ते चाहे उदू बाद जिहड़ा सानू चट्टे ना मारिया गया, सब तो ज़्यादा संताप उहदा माझे ने हंडाया। पर चंगी गल है कि असीं हमेशा ही, मैनू भी लगता हुंदा सी कि यार साडा नौजवान नशिया ने खा लिया, चिट्टे ने खा लिया। पर अज देख के लगता, जो मैं नौजवानों नूं सड़कां ते देखदा, जोश भी है तो होश भी है, तो खुशी हो रही है कि ये नौजवान अपने पंजाब नूं बचाउण लई, अपनी होंद नूं बचाउण लई लड़ूगा, संघर्ष करूगा। पर लोड़ हुंदी है कई बारी की हुंदा कि असीं कल्ले जोश तो काम लैने आ, जोश दे नाल होश दा होना बड़ा जरूरी है। दुनिया दे विच जिन्नियां मूवमेंटां, जिन्नियां लहरां, जिन्ने संघर्ष लड़े गए ने, जिन्ना लहरां दी गवाही चंगे हत्थां 'च रही है, जोग हत्थां दे विच रही है, वो लहरां कामयाब होईयां ने, वो संघर्ष जिते गए ने। जिन्हां दी गवाही माड़ी हो जाती है, असीं सही राह नहीं दिखा सकते, तो लहरां फेल हो जांदियां ने। आओ नौजवान है, आओ कौम दे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ भी ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। लगदा सी उदों भी कौम नूं कि कुछ ना कुछ मिलूगा, कोई ना कोई प्राप्ति होऊगी, पर उदों साडी अगवाई जिहड़ी मैं समझदा जोग हत्थां दे विच नहीं होई, सही राह असीं नहीं दे सके। असीं 47 तो लैके असीं आई भटकदे फिरदे आ। जदों ही कोई सानू माड़ा जा कोई राह दिखाउंदा, असीं उहदे मगर हो जाने आ। जे कोई धार्मिक बंदा आ गया, असीं उहदे नाल, कोई सियासी बंदा आ गया, असीं उहदे नाल, कोई समाजिक बंदा आ गया, असीं उहदे नाल हो जाने आ। पर पई साडे पल्ले निराशा ही है। सब तो अहम गल ये है, जदों असीं सारे उहदे 25 नूं शंभू दे बार्डर ते सीगे, तां विचों नौजवानां ने कहा कि बाई चलो दिल्ली वल चाले पाउने आ। तां मैं उहदे भी गल बोली सी, हुण भी मुंडे फोन करदे ने, सुनेहे भेजदे ने कि भाई चलो दिल्ली कूच करते हैं, दिल्ली कूच करते हैं। तो असीं दिल्ली नूं कूच किवें करना, दिल्ली नूं कूच करना है, पर उहदे लई साडी रणनीति की होनी चाहिए, साडी तैयारी की होनी चाहिए है। उहदे भी मैं कहा सी कि मैं कहा जे असीं इत्थों तुर के शंभू बार्डर नूं हो जाने हैं, अगलियां ने साडे विछाड़ा मछूड़ा मार के, डांगा डूंगा मार के वापस भेज देना, ते जिहड़ा संघर्ष है दी फूक निकल जानी है, ठुस हो जाना। असीं नहीं चाहुंदे, मान लो उत्थे असीं वग जांदे 10-20 बंदे, साडे तड़के अखबारां 'च नाम आ जांदे, चैनलों ते चल पैंदे कि हाँ जी ये बंदे पुलिस नाल टकरा गए, हरियाणा बार्डर ते उन्हां नाल टकरा गए, इन्हां दे विछाड़ां बज्जियां, डांगां बज्जियां। असीं सुरखी बन सकदे सी, पर संघर्ष की कोई प्राप्ति नहीं होनी सी। सुण वाले काले बहुत, तत्ते बहुत है नौजवान कि भाई छेती छेती कोई प्रोग्राम दे दिओ। मेरी जिन्नियां किसान जथेबंदियां ने पंजाब दियां, उन्हां नाल कल भी गल होई, अज भी असीं लुधियाणे मिलना जाके, कल नूं असीं हरियाणे दियां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां नूं जाके मिलना है। साडी उन्हां नाल भी गलबात चल रही है कि सानूं जिन्ना चिर असीं एक झंडे हेठां इकट्ठे नहीं हुंदे, असीं जिੱਤ प्राप्त नहीं कर सकते। आपो अपनी डुगडुगी बजाई जावांगे, रौला पाई जावांगे, क्योंकि इत्थों जिहड़ियां रिपोर्टां ने, CID की रिपोर्ट दिल्ली तक जानी है। हुण CID की रिपोर्ट तो यह भी जानी है कि यार इत्थे बाहले तां जिहड़े नौजवान है वो गायकां नाल, गाउण वालियां नाल फोटोआं ही खिचाउण आए आ। फोटोआं खिचा लिओ, पर मसला बड़ा गंभीर आ भरावो। अगला साडी होंद नूं पिया होया, साडी हस्ती मिटाउण नूं फिरदा है, दुनिया तो साडा नामो निशान मिटाउण नूं फिरदा है। 100 साल का लग्या होया, हौली 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 हौली
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਗਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 400 ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊਰਜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 2 ਕਰਤੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, NDA ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਫੂਕਤਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸ ਲੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 2022। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਭੁਗਤਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਿਤਾਤੀ, ਤੇ ਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਤਾਤਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੇ 200 ਖੜਾ, 400 ਖੜਾ, ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦੂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਹਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਮਾਰਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫੋਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਆਦਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਅੰਨੇ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਇਹੀ ਆਗੂ ਆ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਖੜਾਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਐਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਘਮਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ ਗੱਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੂ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 50,000 ਦੀ ਕੋਈ ਰਫਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ IAS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, IPS ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਾਟਾ, ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਨੇ 90,000 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵੋ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜੇ,
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਭਰੋਸਾ ਭਰਾਸਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾੜੇ ਖੂੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਾਵੋ ਹੋ ਜਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਖ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ ਅੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 15-16 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, 18-20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫੁੱਟਮਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚਾਈ ਨਾ ਗਈ ਬਾਈ ਤੋਂ, ਜਸ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ,
ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ SYL ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਆ 2021 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਐਨ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਮਾ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰ ਅਖਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, NDTV ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇਕੱਠ, ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੱਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੁੱਸਾ ਕੰਮ, ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।